AC through resistance and capacitance. ഒരു റെസിസ്റ്ററും കപ്പാസിറ്ററും AC വോൾട്ടേജുമായി സീരീസിൽ ബന്ധിപ്പിച്ചാൽ അതിലൂടെയുള്ള കറണ്ടും വോൾട്ടേജും തമ്മിലുള്ള ഫേസ് റിലേഷൻ എന്തായിരിക്കും എന്നാണ് ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത്. R is the resistor and C is the capacitor. ആറും സിയും സീരീസിൽ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. അക്രോസ് ആൻ ആൾട്ടർനേറ്റിംഗ് വോൾട്ടേജ് വി. വി എന്നത് എ സി വോൾട്ടേജിന്റെ RMS വാല്യൂവിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നു. I is the total current through the circuit. Through the resistor, പ്യുവർ റെസിസ്റ്റീവ് സർക്യൂട്ടിലൂടെ എങ്ങനെയാണോ കറണ്ടും വോൾട്ടേജും നിലകൊള്ളുന്നത് അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഈ റെസിസ്റ്ററിലൂടെ വോൾട്ടേജും കറണ്ടും സെയിം ഫേസിലായിരിക്കും. എന്നാൽ കപ്പാസിറ്ററിലെ വോൾട്ടേജും കറണ്ടും 90 ഡിഗ്രി ഔട്ട് ഓഫ് ഫേസ് ആയിരിക്കും. ത്രൂ എ കപ്പാസിറ്റർ current leads the voltage by 90 degree or voltage lags behind the current by 90 degree. അതാണ് വോൾട്ടേജ് ട്രയാങ്കിളിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പ് across the resistor is in phase with the current. അതുകൊണ്ടാണ് കറണ്ടും വോൾട്ടേജ് VR ഉം വോൾട്ടേജ് across the resistor ഒരേ ലൈനിൽ മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കും. എന്നാൽ വോൾട്ടേജ് അക്രോസ് ദ കപ്പാസിറ്റർ VC ലാഗ്സ് ബിഹൈൻഡ് ദ കറന്റ്. കപ്പാസിറ്ററിൽ കറന്റ് ലീഡ് ചെയ്യും, വോൾട്ടേജ് ലാഗ് ചെയ്യും. ലാഗ് ബിഹൈൻഡ് ദ കറന്റ്. വോൾട്ടേജ് ലാഗ് ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇത് താഴേക്ക് വരച്ചിരിക്കുന്നത്. അഥവാ 90 ഡിഗ്രി വോൾട്ടേജ് അക്രോസ് ദ കപ്പാസിറ്റർ കറന്റുമായി 90 ഡിഗ്രി ലാഗ് ചെയ്യുന്നു. കറന്റുമായി 90 ഡിഗ്രി താഴേക്ക് വരച്ചിരിക്കുന്നു. So the total voltage, net voltage and total current total voltage will be the resultant of VR and VC. So by triangular law of vector addition, this diagonal gives, this vector gives the total voltage. So from the voltage triangle, we can write V square equal to VR square plus minus VC the whole square. Therefore, V equal to root of VR square plus minus VC the whole square equal to root of IR whole square. Potential drop across the resistor is IR minus I into capacitive reactance XC whole square. Therefore, V equal to root of I square R square plus I square XC whole square. I square is common. I square നെ കോമൺ ഫാക്ടർ ആയിട്ട് പുറത്തെടുത്ത് റൂട്ടിന് പുറത്തേക്ക് എടുത്താൽ V equal to I into root of R square plus XC the square എന്ന് കിട്ടും. So we can write V by I equal to root of R square plus XC square.
V by I, voltage divided by current. Applied voltage divided by total current is the impedance of the circuit. Impedance is that equal to V by I, which is equal to root of R square plus XC square. That is Z equal to root of R square plus 1 by C omega the whole square. So impedance of the circuit is Z equal to root of R square plus 1 by C omega whole square. ഇത് നമുക്ക് impedance triangle കാണാം. Resistance in phase with the current. Capacitive reactance is out of phase by 90 degree and lagging behind the current, so it is minus Xc. So the total impedance is Z, which is equal to root of R square plus Xc square. The resultant voltage and current are differing in phase by phi. കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ കറണ്ടിനെ അപേക്ഷിച്ച് വോൾട്ടേജ് 5 ഡിഗ്രി ലാഗ് ചെയ്യും. ക്ലോക്ക് വൈസ് ആണ് ഈ ആംഗിൾ. ക്ലോക്ക് വൈസ് ആംഗിൾ റെപ്രസെന്റ്സ് ലാഗിങ്, ആന്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ആംഗിൾ റെപ്രസെന്റ്സ് ലീഡിങ്. ഇപ്പൊ വോൾട്ടേജിനെ അപേക്ഷിച്ച് കറണ്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ കറണ്ട് ഈസ് ലീഡിങ് by an angle phi. Current is leading the voltage by an angle phi. വോൾട്ടേജിൽ നിന്ന് കറണ്ടിലേക്ക് എടുക്കുമ്പോൾ ഇത് ആന്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ആണ്. സോ വോൾട്ടേജ് ഫിക്സ് ചെയ്തുകൊണ്ട് കറണ്ടിന്റെ ഫേസ് പറയുമ്പോൾ കറണ്ട് ഈസ് ലീഡിങ് ദ വോൾട്ടേജ് ബൈ ഫൈ. കറണ്ടിനെ ഫിക്സ് ചെയ്തുകൊണ്ട് വോൾട്ടേജിന്റെ ഫേസ് പറയുമ്പോൾ വോൾട്ടേജ് ഇസ് ലാഗിങ് ബിഹൈൻഡ് ദ കറണ്ട് ബൈ ആൻ ആംഗിൾ ഫൈ. ആൻഡ് ഫൈ നമുക്ക് എങ്ങനെ കാണാൻ പറ്റും? ഫൈ കിട്ടാൻ tan phi equal to minus xc divided by r എടുത്താൽ മതി. So phi equal to tan inverse minus xc divided by r. So in a capacitor, and if a capacitor and resistor are connected in series with the alternating voltage, then the resultant voltage is V equal to root of VR square plus minus VC the whole square. Resultant current is V by root of R square plus XC square. Root of R square plus XC square is known as the impedance of the circuit. The voltage lags behind the current by an angle phi, and current leads the voltage by an angle phi. The angle phi is given by phi equal to tan inverse minus xc divided by r. If voltage is represented by, if voltage can be represented by V equal to Vm sin omega t, അപ്പൊ കറണ്ട് എങ്ങനെ എഴുതാം? കറണ്ട് വോൾട്ടേജിനേക്കാൾ ലീഡ് ചെയ്യും by an angle phi. So current can be instantaneous value of current can be written as I equal to Im sin omega t plus phi. Plus represents leading and phi is the angle of leading. Plus phi. It is plus. Current is leading. Plus phi. This is the current,
and current is on the peak, positive peak, while voltage is on the positive going zero. വോൾട്ടേജ് പോസിറ്റീവ് ഗോയിങ്ങിലേക്ക് തുടങ്ങിയിട്ടേ ഉള്ളൂ. അപ്പോഴും കറണ്ട് ലീഡ് ചെയ്യുന്നു, കറണ്ട് പോസിറ്റീവ് പീക്കിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതാണ് പോസിറ്റീവ് 5 ഡിഗ്രി ലീഡ് ചെയ്യുന്നു, പീക്കിലേക്ക് എത്തിയിട്ടില്ല, പീക്കല്ല, എക്സാക്ട്ലി ലീഡ് ചെയ്യുന്ന കറണ്ട് ലീഡ് ചെയ്യുന്ന ആംഗിൾ π/2 ആണെങ്കിലാണ് വോൾട്ടേജ് പോസിറ്റീവ് ഗോയിങ് സീറോയിലായിരിക്കുമ്പോൾ കറണ്ട് പോസിറ്റീവ് പീക്കിലായിരിക്കും. എന്നാൽ ഇവിടെ ആംഗിൾ π/2 കുറവായിരിക്കും എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു. π/2 കുറവായിരിക്കും, ആംഗിൾ ഈസ് ലെസ് ദാൻ π/2. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പീക്കിലായിരിക്കില്ല, പീക്കിനേക്കാൾ താഴെയുള്ള വാല്യൂവിലായിരിക്കും. പ്യുവർ കപ്പാസിറ്റീവ് സർക്യൂട്ടിലാണ് 90 ഡിഗ്രി ഫേസ് വ്യത്യാസമുള്ളത്, അവിടെയാണ് പീക്കിലായിരിക്കുക. വോൾട്ടേജ് പോസിറ്റീവ് ഗോയിങ് സീറോയിലായിരിക്കുമ്പോൾ കറണ്ട് പോസിറ്റീവ് പീക്കിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ടാവുക പ്യുവർ കപ്പാസിറ്റീവ് സർക്യൂട്ടിലാണ്. RC സർക്യൂട്ടിൽ അത് പീക്കിനേക്കാൾ താഴെയായിരിക്കും. അത് എത്രയാണോ ആംഗിൾ ഓഫ് ലാഗിങ് അല്ലെങ്കിൽ ആംഗിൾ ഓഫ് ലീഡിങ് എത്രയാണ് എന്നതിനനുസരിച്ചാണ്. ആംഗിൾ ഓഫ് ലീഡിങ് ഫേസ് ആംഗിൾ എത്രയാണ് വോൾട്ടേജും കറണ്ടും തമ്മിലുള്ള ഫേസ് ആംഗിൾ എന്നത് വാല്യൂ ഓഫ് റെസിസ്റ്റൻസിനെയും വാല്യൂ ഓഫ് കപ്പാസിറ്റൻസിനെയും ഫ്രീക്വൻസിയെയും ഒക്കെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പാരാമീറ്ററാണ്. Dielectric loss and power factor of a capacitor. Dielectric loss and power factor of a capacitor. Pure capacitive സർക്യൂട്ടില് വോൾട്ടേജും കറണ്ടും 90 ഡിഗ്രി ഫേസ് വ്യത്യാസത്തിലായിരിക്കും എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. Current leads the voltage by 90 degree. Current lags behind the voltage by current leads the voltage by 90 degree. Voltage lags behind the current by 90 degree. അപ്പോൾ ഇതാണ് അതിന്റെ ഫേസർ ഡയഗ്രം. അതൊരു പ്യുവർ കപ്പാസിറ്റീവ് സർക്യൂട്ടിലാണ്. അത്തരം സർക്യൂട്ടിൽ പവർ ഡ്രോൺ by the capacitor is zero എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. So there is no power absorbed by the capacitor in a pure capacitive circuit. എന്നാൽ ഒരു സിംഗിൾ കപ്പാസിറ്റർ മാത്രം ഒരു ആൾട്ടർനേറ്റിംഗ് വോൾട്ടേജുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്താൽ അതൊരു പ്യുവർ കപ്പാസിറ്റർ ആയിരിക്കുമോ? ഇല്ല. പ്യുവർ കപ്പാസിറ്ററിന് ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല, കപ്പാസിറ്റൻസ് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുക. എന്നാൽ അത്തരം ഒരു കപ്പാസിറ്റർ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാൻ സാധ്യമല്ല. ഏതൊരു കപ്പാസിറ്ററിനും ഒരു ഇന്റേണൽ റെസിസ്റ്റൻസ് കൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കും, ഒരു ഈക്വലന്റ് റെസിസ്റ്റൻസും കൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കും. അത്തരം കപ്പാസിറ്ററുകൾ സർക്യൂട്ടിൽ നിന്ന് പവർ ഡ്രോ ചെയ്യും. സോ ആക്ച്വൽ കപ്പാസിറ്റർ ഡ്രോസ് പവർ ഫ്രം ദ സർക്യൂട്ട്. സോ ദർ വിൽ ബി എ പവർ ലോസ്. അതിനെയാണ് ഡൈഇലക്ട്രിക് ലോസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. An ideal capacitor is one in which there are no losses and whose current leads the voltage by 90 degree. Current വോൾട്ടേജിനെ 90 ഡിഗ്രി ലീഡ് ചെയ്യുന്ന ഐഡിയൽ കപ്പാസിറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് ഒരു നഷ്ടവും ഉണ്ടായിരിക്കില്ല. അത് സർക്യൂട്ടിൽ നിന്ന് പവർ ഡ്രോ ചെയ്യുന്നില്ല, ഒരു ലോസും ഇല്ലാത്ത
കപ്പാസിറ്റർ ആണ് ഐഡിയൽ കപ്പാസിറ്റർ. ആ കപ്പാസിറ്ററിലാണ് കറന്റ് വോൾട്ടേജിനേക്കാൾ 90 ഡിഗ്രി ലീഡ് ചെയ്യുന്നത്. ആ കപ്പാസിറ്ററിലാണ് പവർ ഡ്രോൺ ബൈ ദ കപ്പാസിറ്റർ 0 ആയിരിക്കുക. എന്നാൽ ഇൻ പ്രാക്ടീസ്, ആക്ച്വൽ കേസിൽ അത്തരമൊരു കപ്പാസിറ്റർ, ഇറ്റ് ഈസ് ഇമ്പോസിബിൾ ടു ഗെറ്റ് സച്ച് എ കപ്പാസിറ്റർ. പ്രോപ്പർ ഡിസൈനിലൂടെ ക്ലോസ് അപ്രോക്സിമേഷനിലേക്ക് വരെ എത്താൻ പറ്റുമെങ്കിലും, ഏതാണ്ട് ഐഡിയൽ എന്നൊരു സിറ്റുവേഷനിലേക്ക് വേണമെങ്കിൽ എത്താം. പക്ഷെ ആക്ച്വലി ഐഡിയൽ കപ്പാസിറ്റർ എന്നുള്ളത് പോസിബിൾ അല്ല. ഏതൊരു കപ്പാസിറ്ററിനും ഒരു ഇന്റേണൽ റെസിസ്റ്റൻസ്, ഈക്വലന്റ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും. Therefore, there is always some dielectric loss, power loss ഉണ്ടായിരിക്കും. It absorbs some power from the circuit. Actual capacitor absorbs some power from the circuit. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കറന്റ് വോൾട്ടേജും തമ്മിലുള്ള ഫേസ് ആംഗിൾ 90 ഡിഗ്രിയേക്കാൾ കുറവായിരിക്കും. ദാറ്റ് ഈസ് ഫൈ. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സിംഗിൾ കപ്പാസിറ്റർ മാത്രമായി കണക്ട് ചെയ്താലും ഇൻ എഫക്ട് അതൊരു RC സർക്യൂട്ട് ആയിരിക്കും എന്നർത്ഥം. സോ ദ ഫേസ് ആംഗിൾ ഓഫ് ലീഡിംഗ് ഓഫ് ദ കറന്റ് ഈസ് ലെസ് ദാൻ 90 ഡിഗ്രി. Less than 90 degree. So ideal phase angle is 90 degree. This is ideal phase angle. Ideal phase angle is 90 degree. But actual phase angle is less than 90 degree. That is phi. The difference between ideal phase angle and the actual phase angle is known as the phase difference psi. This is the angle psi. The difference between ideal and actual phase angles is known as phase difference. Phase difference എത്രയാണ്? psi. Psi equal to 90 ideal phase angle minus actual phase angle. 90 minus phi. സൈൻ സൈ എടുത്താൽ എന്ത് കിട്ടും? സൈൻ സൈ എടുത്താൽ സൈൻ 90 മൈനസ് ഫൈ. സൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 90 മൈനസ് ഫൈ ആണ്. സൈൻ 90 മൈനസ് ഫൈ ഈക്വൽ ടു കോസ് ഫൈ. അഥവാ കോസ് ഫൈ എന്താണെന്ന് നമ്മൾ നേരത്തെ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കോസ് ഫൈ എന്നത് പവർ ഫാക്ടർ ആണ്. ദാറ്റ് മീൻസ് സൈൻ ഓഫ് ഫേസ് ഡിഫറൻസ് ഈക്വൽ ടു പവർ ഫാക്ടർ. സൈൻ സൈ ഈക്വൽ ടു കോസ് ഫൈ. Sin psi equal to cos phi. That is sin of phase difference equal to power factor. Phase difference എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആക്ച്വൽ ഫേസ് ആംഗിളും ഐഡിയൽ ഫേസ് ആംഗിളും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ്. ഐഡിയൽ ഫേസ് ആംഗിൾ മൈനസ് ആക്ച്വൽ ഫേസ് ആംഗിൾ എടുത്താൽ നമുക്ക് ഫേസ് ഡിഫറൻസ് കിട്ടും. ഡൈഇലക്ട്രിക് ലോസ്. അപ്പൊ ഏതൊരു കപ്പാസിറ്റർ മാത്രമായിട്ട് AC യിൽ കണക്ട് ചെയ്താലും അതൊരു RC സർക്യൂട്ട് ആയിട്ടാണ് പ്രവർത്തിക്കുക. കാരണം അതിനൊരു ഇന്റേണൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ഉള്ളതുകൊണ്ട്. സോ ഇറ്റ് വിൽ ഡ്രോ സം പവർ. പ്യുവർ കപ്പാസിറ്റർ ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ നോട്ട് ഡ്രോ പവർ. സോ ദർ ഈസ് എ പവർ ലോസ്, ദർ ഈസ് എൻ എനർജി ലോസ്. ദിസ് ഡൈഇലക്ട്രിക് ലോസ്, അതിനെയാണ് ഡൈഇലക്ട്രിക് ലോസ് എന്ന് വിളിക്കുക. ഡൈഇലക്ട്രിക് ലോസ് appears as heat. And dielectric loss increases with the increase in frequency of the applied voltage. So phase difference also increases with the frequency. ഇനി equivalent resistance ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. കപ്പാസിറ്ററിന്, ഏതൊരു കപ്പാസിറ്ററിനും ഒരു equivalent resistance. ആ റെസിസ്റ്റൻസ് കപ്പാസിറ്ററിന് ഒന്നുകിൽ സീരീസ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് അസ്യൂം ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ പാരലൽ ആയിട്ട് അസ്യൂം ചെയ്യാം. അപ്പൊ ഒരു സിംഗിൾ ആക്ച്വൽ കപ്പാസിറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്യുവർ കപ്പാസിറ്ററും ഒരു സീരീസ് റെസിസ്റ്ററും ചേർന്നതാണ്. ആ രീതിയിൽ അസ്യൂം ചെയ്യാം. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്യുവർ കപ്പാസിറ്ററിന് പാരലലായി ഒരു ഷണ്ട് റെസിസ്റ്റൻസ്, ഈക്വലന്റ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ദ കപ്പാസിറ്റർ
ഷണ്ടായിട്ട്, ഷണ്ട് മീൻസ് പാരലൽ ആയിട്ട് വരുന്ന രീതിയിലും ഇമാജിൻ ചെയ്യാം. ഇതിൽ ഒന്നാമത്തെ കേസ് എടുക്കാം. ആദ്യത്തെ കേസ്, ഒരു ആക്ച്വൽ കപ്പാസിറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനൊരു ഇന്റേണൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് അതൊരു RC സർക്യൂട്ട് ആയിട്ടാണ് പ്രവർത്തിക്കുക. കപ്പാസിറ്റർ മാത്രം കണക്ട് ചെയ്താലും അതിനകത്തൊരു റെസിസ്റ്റൻസ് വരുന്നുണ്ട്. അതിനെയാണ് ആ റെസിസ്റ്റൻസ്, ഇക്വലന്റ് റെസിസ്റ്റൻസ് കപ്പാസിറ്ററുമായി സീരീസ് ആയിട്ടാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ സീരീസ് റെസിസ്റ്റൻസ് കപ്പാസിറ്ററുമായി കണക്ട് ചെയ്തതിന് തുല്യമാണ്. അങ്ങനെയെങ്കിൽ അതിന്റെ വോൾട്ടേജ് ട്രയാങ്കിൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കാം. വോൾട്ടേജ് ട്രയാങ്കിൾ എങ്ങനെ വരയ്ക്കാം? കറണ്ട് ഹൊറിസോണ്ടലി വരച്ചു, അതിന് ഇൻഫേസ് ആയിട്ടാണ് വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പ് അക്രോസ് ദ സീരീസ് റെസിസ്റ്റർ വരിക. അതുമായി 90 ഡിഗ്രി ലാഗ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് വോൾട്ടേജ് അക്രോസ് ദ കപ്പാസിറ്റർ വരിക, IX VC. ഇതിന്റെ റിസൾട്ടന്റ് ആയിരിക്കും നെറ്റ് വോൾട്ടേജ് അപ്ലൈഡ്. So net voltage makes an angle phi with the current. The total current through the circuit leads the voltage by phi. Ideal phase angle is 90 degree. Actual phase angle is phi. So the phase difference is psi. So we can find the power factor. Power factor is tan psi. Power factor is cos phi. Actually, power factor is cos phi, not sin. എക്സാക്ട് ടാൻ അല്ല, പക്ഷെ ഇത് ടാനിന് തുല്യമാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അങ്ങനെ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. നമുക്കറിയാം കോസ് ഫൈ എന്നതാണ് പവർ ഫാക്ടർ. പവർ ഫാക്ടർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു കോസ് ഫൈ. കോസ് ഫൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൈൻ 90 മൈനസ് ഫൈ ആണ്, ഈക്വൽ ടു 90 മൈനസ് ഫൈ എന്നതാണ് സൈ. സൈൻ സൈ ആണ്. സൈ പൊതുവെ കുറവായിരിക്കും. ഈക്വലന്റ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാലും വളരെ ചെറിയ റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പവർ ലോസ് കുറവായിരിക്കും. പവർ ലോസ് വളരെ ചെറിയ എമൗണ്ടേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. സോ ഫേസ് ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നതും വളരെ ചെറുതായിരിക്കും. സൈ ഈസ് സ്മാൾ. സൈ ചെറുതാണെങ്കിൽ സൈൻ സൈ ഈക്വൽ ടു സൈ ഈക്വൽ ടു ടാൻ സൈ. സൈൻ സൈയും ഈക്വൽ ടു സൈ ഈക്വൽ ടു ടാൻ സൈ. അപ്പോ സൈൻ സൈ ആണ് കോസ് ഫൈ പവർ ഫാക്ടർ. സൈൻ സൈ ആണ് സൈ ഈക്വൽ ടു ടാൻ സൈ. അപ്പൊ പവർ ഫാക്ടറിന് പകരം നമുക്ക് ടാൻ സൈ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി. പവർ ഫാക്ടറിന് പകരം ടാൻ സൈ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി. അപ്പൊ എങ്ങനെ ടാൻ സൈ കണ്ടുപിടിക്കാം? ടാൻ സൈ കണ്ടുപിടിക്കാം ഈക്വൽ ടു ടാൻ സൈ ഈക്വൽ ടു ഐ tan psi. Psi equal to this opposite side by adjacent side, IRSE divided by I into XC. XC. I കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ RSE divided by XC. XC is 1 by C omega. So power factor is C omega RSE. ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് സീരീസ് റെസിസ്റ്റൻസ് എത്രയായിരിക്കും എന്ന് കിട്ടും. RSE ഈക്വൽ ടു പവർ ഫാക്ടർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ C ഒമേഗ. RSE ഈക്വൽ ടു പവർ ഫാക്ടർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ C ഒമേഗ. ഇനി രണ്ടാമത്തെ കേസ് ഉണ്ട്.
ഇക്വലന്റ് റെസിസ്റ്റൻസ് പ്യുവർ കപ്പാസിറ്ററുമായിട്ട് പാരലൽ ആയി വരുന്ന കേസ് ആണെങ്കിൽ പാരലൽ സർക്യൂട്ടിൽ വോൾട്ടേജ് സെയിം, കറണ്ട് ആണ് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുക. സോ കറണ്ട് ട്രയാങ്കിൾ ആണ് ഇവിടെ വരച്ചിട്ടുള്ളത്. വോൾട്ടേജുമായിട്ട് ഇൻഫേസിലായിരിക്കും I1 എന്ന് പറഞ്ഞ റെസിസ്റ്ററിലൂടെയുള്ള കറണ്ട് ആണ്. കപ്പാസിറ്ററിലൂടെയുള്ള കറണ്ട് വോൾട്ടേജുമായിട്ട് 90 ഡിഗ്രി ലീഡ് ചെയ്യുന്നു. അതാണ് മുകളിലേക്ക് വരച്ചിട്ടുള്ളത്. വോൾട്ടേജ് ഹൊറിസോണ്ടൽ ആയിട്ട് വരച്ചാൽ കറണ്ട് മുകളിലേക്ക് വരയ്ക്കണം. ദാറ്റ് ഈസ് എങ്കിലേ ലീഡിംഗ് ആയിട്ട് കിട്ടുള്ളൂ. So the actual phase angle, this is the not total current is along the resultant. Actual phase angle is phi. Phase difference is psi equal to 90 minus phi. So here tan psi നമുക്ക് എങ്ങനെ കാണാൻ പറ്റും? Tan psi equal to ഈ രണ്ടാമത്തെ ട്രയാങ്കിളിൽ അഥവാ കറന്റ് ട്രയാങ്കിളിൽ tan psi equal to I1 divided by I2 ആണ്. I1 by I2. I1 by I2 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ V by RSH divided by V by XC. റെസിസ്റ്ററിലൂടെയുള്ള കറണ്ട് വോൾട്ടേജ് ബൈ റെസിസ്റ്റൻസ്, കപ്പാസിറ്ററിലൂടെയുള്ള കറണ്ട് വോൾട്ടേജ് ബൈ കപ്പാസിറ്റൻസ്, കപ്പാസിറ്റീവ് റിയാക്ടൻസ്, അതാണ് V by XC equal to XC divided by RSH equal to 1 by C omega RSH. Therefore power factor അതാണല്ലോ tan psi, പവർ ഫാക്ടർ ആണ് ഈ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് 1 by C omega RSH. This is power factor. എങ്കിൽ RSH അഥവാ ഷണ്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് can be written as 1 by C omega into power factor. Now what is the power loss? Power loss is either V square by RSH. പാരലൽ ആയിട്ടാണ് ഈക്വലന്റ് റെസിസ്റ്റൻസ് വരുന്നതെങ്കിൽ, ഷണ്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് ആയിട്ടാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ പവർ ലോസ് is V square by RSH. V square by R, that is V square by power factor is V square by RSH. V square by RSH എന്താ 1 by C omega into power factor. So പവർ ഫാക്ടർ അല്ല നമ്മൾ കാണുന്നത്, ഡൈലക്ട്രിക് ലോസ് ആണ്. ഡൈലക്ട്രിക് ലോസ് equal to V square by RSH equal to C omega V square into power factor. That is power factor. അല്ലെങ്കിൽ ഡൈലക്ട്രിക് ലോസ് സീരീസ് ആയിട്ടുള്ള കണക്ഷനിൽ ഡൈലക്ട്രിക് ലോസ് equal to I squared RSE. I squared RSE equal to I square into power factor divided by C omega. ഈ രീതിയിൽ ഡൈലക്ട്രിക് ലോസ് നമുക്ക് കണ്ടെത്താം. താങ്ക് യു. ബാക്കി മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം.